cute, funny movie. Hi, Chris. I'm a little bit overdressed. No, it's just. 여동생이 아프다는 핑계로 갑자기 약속을 취소하러 온 크리스의 남자친구 마이크. 왠지 미덥지가 않습니다. We can make some chicken soup or something. No, you don't want to be there. She's contagious. 게다가 전염병이라니요. Contagious. Yeah, that's what he said. 새엄마와 갈등이 있어 찾아온 친구 브렌다도 코웃음을 치는 핑계인데요. I asked you over here to cheer me up. I feel worse. Oh, Chris, I'm sorry. I'm just in a really bad mood. My parents are driving me crazy. 크리스는 덕분에 베이비시터로 남자친구에게 바람맞은 하루를 대신 보내게 됩니다. 크리스의 진가를 못 알아보는 건 남자친구 마이크뿐인지 앤더슨 부부의 아들 브래드는 벌써부터 대흥분 상태고요. 크리스의 인물을 간단히 설명해 주시는 앤더슨 부인. 그녀의 설명처럼 크리스가 오늘 참 평안했으면 좋겠네요. Now, Sarah, Chris is in charge, okay? Sure. 이렇게 크리스의 베이비시팅은 시작됩니다. Now we should be home by 1. That's the back door. I'll get it. 앤더슨 부부가 떠나자마자 브래드의 친구 데럴의 방문. 등장부터 장난기가 넘치는데요. 내 맘대로 1박 2학은 물론이고 브래드가 사랑에 빠졌다며 의사 뺨치는 진단까지. 게다가 아버지의 플레이보이즈에 크리스와 똑같은 모델이 있다는 최신 정보도 주네요. Maybe it's Mike. Hello? 집에서 얌전히 베이비시팅만 했으면 참 좋았으련만 Yeah, sure. 브렌다의 전화 한 통화로 크리스의 모험이 시작되려나 봅니다. I need help. I know. You're in my house. Gone an hour there and back. That's it, okay? 1시간만 브렌다를 데리러 다녀오면 그만이었는데 세라의 당돌한 협박 때문에 브래드, 세라와 함께 시내에 다녀오게 되는데요. Stops at the kids' room. 꼽살이 낀 데럴은 크리스와 똑같이 생긴 모델을 아버지에게서 훔쳐온 플레이보이즈에서 보여주게 되고 Sweat pours down her face. She opens the door. And the kids are safely in their beds. I'd like to be safely in her bed. 크리스에게 들킬까봐 그만 창문 밖으로 플레이보이즈를 버리게 됩니다. 이 와중에 그만 타이어가 터져버리는 사고를 당하게 되는데요. 타이어를 갈아야 하는데 그만 지갑까지 두고 온 크리스. Forgot my purse. 이들 앞에 구세주같이 조금 무서워 보이는 갈고리 손 프로이트 아저씨가 등장합니다. You scared of this? You kids must be from the suburbs. Listen, I'm really sorry for freaking out back there. I guess we just kind of overreacted. 이제 프로이트 아저씨의 도움을 받아 무사히 타이어를 갈고 브렌다를 데리러 갈 수 있을까요? 이때 갑자기 타이어 가게 더슨씨로부터 제보가 들어옵니다. 화가 난 프로이트 아저씨는 아내의 불륜 현장을 잡으려 크리스 일행을 잠깐 잊어버리게 되시고 잠깐만 브렌다를 데리러 다녀오려 했을 뿐인데 예기치 않은 방향으로 흘러가 버리는데요. What's going on in there? I can't believe this. 불륜남에게 총격을 가하는 프루이트 아저씨 때문에 프루이트 여사의 불륜남차로 피했지만 친절해 보이는 자동차 도둑님 영접, 아주 제대로 꼬여버리는 일정으로 풀려버립니다. 때문에 시내에서 기다리고 있는 브렌다와는 점점 멀어져만 가고 You saved our lives. Chris, Yeah? he's a car thief. This is a stolen car. 자동차 도둑님께 가까운 곳에 내려달라고 부탁하며 열혈 베이비시팅을 하는 크리스. Hey, I wouldn't even get out of the car in this neighborhood. Where are we going? You boosted a caddy full of kids. Bunch upstairs. 자동차 도둑님의 창고에 갇혀버리게 되고 Kind of like us. 이때 도로에 버린 데럴 아버지의 플레이보이즈를 돌려주려 차 도둑님의 플레이보이즈까지 들고 탈출하게 됩니다. No, we are not climbing up there. It is much too dangerous. I mean, look at that. You could poke your eyes out. Where's the magazine? Took the Playboy upstairs. There was this article. Get it.
We didn't mean to interrupt your little concert here. If you don't mind, we'd just like to let ourselves off the Nobody stage. gets out of this place. 차 도둑님을 피해 달아나던 중 들어가게 된 바에서 노래까지 하게 된 크리스의 일행들. 아, 이게 바로 블루스군요. This is Brad, Sarah, and Daryl. And we're in trouble. Ain't no doubt. See, me and my boyfriend, Mike, tonight's our anniversary. But then he went and canceled, and now I'm stuck watching these three. And it's so hard. And it's so hard. Baby, sitting blues. You're incredible. They gotta get their car. Sarah, honey. 힘들었던 하루를 블루스로 멋지게 소화해낸 크리스. 하지만 집요하게 뒤를 쫓는 차 도둑님들을 피해 달아나던 중 이번엔 지하철에서 노는 형님들과 마주하게 되고 Sit down, bitch. That was really rude. Take it back. Apologize. You just can't keep your foot out your mouth, can you, boy? Let me help. What are we gonna do with 이에 대항하던 중 장렬히 발가락을 다쳐 병원으로 가게 된 브래드. To the hospital. One stitch. 하지만 사나이 자존심 구기는 한 바늘 진단만 받게 됩니다. All I get is one stitch. Chris is gonna think I'm a total failure. 이곳에서 우연히 프로이트 아저씨를 만나 크리스의 자동차도 찾을 수 있게 됩니다. Car, come on. Fix. Let's go. What are you doing here? My wife called the cops. I got a little banged up. Well, where's our car? I got the car at Dawson's garage. Okay. Is our car okay? Yeah, I paid for the window. That's my fault. But Dawson's gonna make you pay for the tire. How much? $50. $50? Yeah, $50. 타이어 값이 좀 비싸긴 하지만 이제 자동차만 찾아서 집에 가면 참 좋겠는데요. 이때 화장실에 들르고 싶은 세라와 앞장서 파티장으로 이끄는 데럴 덕분에 크리스는 시카고대 파티에 가게 되고 플레이보이즈 모델과 크리스가 닮은 것을 한눈에 알아보는 시카고대 학우들과 타이어 값을 선뜻 빌려주고 픽업까지 해주는 댄도 만나게 됩니다. That's terrific. How am I gonna find you to... 댄과 크리스 사이에 흐르는 묘한 분위기. Don't worry about it. Maybe I'll see you again. We can get Brenda home by 1. Chris, look at the toy store. 이제 드디어 집으로 향해 가던 중 장난감 가게도 보이고 Mike was supposed to take me there tonight. 이런 What? 남자친구인 마이크의 자동차도 보이고 지금부터는 영화의 결말을 포함하고 있습니다. 시청에 주의해주세요. 크리스는 여동생이 전염병에 걸렸다고 바람맞혔던 남자친구가 천박하다고 소문이 자자한 세서미 블랙스와 함께 있는 것을 목격하게 됩니다. How's your sister? Is she all better? Well, look, little girl, I don't know what you thought we had, but it wasn't half as serious as you like to think it was. All right, you let go of her. Geez, you're picking him kind of young, aren't you? This kid's got more class at 15 than you'll ever have. I'd love to hit you. I'd love to pound on 크리스에게 상처를 주고 브래드마저 무시하더니 데럴에게 한 방 먹는 마이크. 속이 다 우려납니다. 마이크를 혼내주고 나오던 길 레스토랑 앞 전광판에 걸린 크리스와 쌍둥이처럼 닮은 플레이보이즈 모델을 보고 놀란 도어맨. Where is Sarah? 이런 혼란 속에서 나홀로 장난감 구경을 하러 갔다가 차 도둑님들에게 또다시 쫓기게 된 세라. 하지만 아저씨 잘못 보셨네요. 도망치는 세라는 절대 만만하지 않고요. 엄마 아빠가 계신 빌딩으로 가게 됩니다. 한편 크리스의 일행은 세라를 찾던 중 세라가 흘린 옷가지를 발견하게 되고 건물의 위층까지 따라온 차 도둑님 때문에 보기만 해도 아찔한 빌딩 외벽을 타게 된 세라.
세라의 엄마 아빠가 계신 연회장에서 잠시 코트는 단기 렌탈. 연회장에 참석한 귀부인인 척 연기하던 중 외벽을 타고 있는 세라를 발견하게 됩니다. Sarah, just hold on, okay? Sarah, grab the rope. Easy, easy. 깜짝 놀라 세라를 안심시킨 후 구출하게 되고 보기만 해도 아찔한 외벽에 지겹도록 하루 종일 따라다니던 차 도둑님은 잠시 계시도록 조치. Look, I'm not gonna hurt you, all right? 다시 만나게 된 차 도둑 조는 플레이보이즈에 도둑질한 자동차의 거래처 명단이 있다고 알려줍니다. 처음부터 대롤이 잘못했네요. Some notes and stuff. 플레이보이즈를 확인하던 중 크리스와 쌍둥이처럼 닮은 모델이 있는 것을 조까지 알게 되고 Don't say it. Wow. It's pretty uncanny, huh? Give me the magazine and get out of here. 어느새 크리스의 일행과 가까워진 조는 차도둑 보스에게 한 방 먹여줍니다. 마침내 이상가족 상봉보다 더 반가운 브렌다와의 만남. 빛의 속도보다 빠르게 자연스러운 연기로 베이비시팅은 마무리. Hiya, Chris. Sorry we're late. Oh, that's okay. Any problems? No, not really. Well, Brad stayed home, and Daryl's sleeping over. Daryl. Ooh, what a nightmare for you. 크리스의 표정을 보면 알 수 있듯이 하루가 1년 같았고 아슬아슬한 모험이 가득했지만 바람난 남친 대신 잘생긴 시카고대 오빠 댄과도 다시 만나게 되면서 영화 야행은 훈훈하게 마무리가 됩니다. I'm looking for a babysitter. Really? Who is the babysitter for? Me. 1987년작 영화 야행은 엘리자벳 슈의 미모와 매력이 넘치는 그녀가 출연한 네 번째 작품입니다. 영화에 등장하는 엘리자벳 슈는 여러분도 잘 아시다시피 하버드 대학 출신의 미모와 지성을 겸비한 배우입니다. 1984년 영화 베스트 키드로 데뷔한 엘리자벳 슈는 큐트퍼니 무비가 소개하는 이번 영화 야행으로 관객들에게 신선한 인상을 줬고 이후 1988년 개봉작 영화 칵테일로 세계 남성들의 마음을 단번에 사로잡았습니다. 1980년대 후반 성공하는 영화에는 꼭 그녀가 감초같이 등장하는 것처럼 느껴지게 했던 백투더퓨처 시리즈의 성공, 그리고 1995년 니콜라스 케이지와 동반 출연한 라스베가스를 떠나며에서 암울함과 공허함마저도 아름답게 느껴지게 했던 창녀 세라 역으로 연기력으로도 인정받는 배우 대열에 우뚝 서게 됩니다. 영화 야행은 2016년도에 동명의 디즈니 채널 오리지널 영화로도 리메이크되었습니다. 이번 영화의 감독은 영화 나홀로 집의 시리즈 등으로 유명한 천재 감독 크리스 콜럼버스입니다. 영화 야행은 크리스 콜럼버스 감독의 데뷔작인데요. 영화 그렘린과 구니스라는 세계적인 작품의 각본을 맡았던 크리스 콜럼버스는 이후 야행과 나홀로 집의 1, 2, 미세스 다우파이어, 스텝맘 등을 감독하며 메가히트작들을 만들어냈고 이후 해리포터 시리즈들의 감독을 맡으며 아무도 무너뜨릴 수 없는 아성을 갖게 됩니다. 특히 이번 영화 야행은 소규모의 제작비로 3,500만 불 이상의 수익을 거둬들이며 그의 감독으로서의 가능성에 청신호를 켜준 첫 번째 작품이기도 합니다. 그는 영화 헬프 등을 제작하는 등 때론 감독으로 제작가, 프로듀서, 그리고 각본가로서 세계 영화사에 주목할 만한 업적들을 여전히 만들고 있는 중입니다. 영화 신부의 아버지 1, 2와 미드 스캔들 등에도 출연했던 조지 뉴번과 영화 아메리칸 크라임, 트로피 와이프 등에서 주연을 맡았던 브래들리 휘트포드 등 지금은 내노라하는 기라성 같은 배우들의 풋풋했던 모습도 볼 수 있었던 영화 야행인데요. 영화 야행을 보면 한문을 열고 나가면 전혀 예상치 못했던 다른 세계가 펼쳐지는 것 같은 알찬 구성의 스토리와 전개가 무척 흥미롭습니다. 보고 있는 관객들에게 오후 내내 꽉 채워진 크리스와 일행들의 고단함이 그대로 전해져 오는 것 같았고 심장마저도 쫄깃했던 80년대 감성이 물씬 그리워지는 영화 야행이었습니다. 마음에 드셨다면 구독과 좋아요도 눌러주세요.